ہی حساب سے تنخواہ بھی 25,000 30,000. تو ایک باپ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائے یا عالم بنائے, عالم کی عزت, عالم کی دولت, عالم کی معیاری تنخواہ کو دے کر باپ فیصلہ کرے گا. انجینئر بنے نہ بنے, یہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے, اس لیے ہمارا بیٹا عالم بنے گا, انجینئر نہیں. کیا بات ہے, بہت اچھا. آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مدرسوں کو اجاڑ دیں یا مدرسوں کو سنوار دیں. چونکہ نماز پنجگانہ با جماعت ہے. میرا بچہ مرے گا تو جنت جائے گا, دنیا میں رہے گا تو عزت پائے گا, اور مالی اعتبار سے بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ایک معیاری تنخواہ ہے جس سے اپنے بال بچوں کی اچھی پرورش کرے گا, اور پھر عبادت و ریاضت کرتا ہوا دین پھیلاتا ہوا مرنے کے بعد جنت چلا جائے گا. یہاں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. انجینئر بنا, نماز چھوڑا, انجینئر بنا, جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھتا ہے. انجینئر بنا, سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہنا نہیں آتا ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. 50 لاکھ مہینہ کما لے, کب تک کمائے گا؟ 70 سال 80 سال تک. اس کے بعد جب مرے گا کہاں جائے گا؟ جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ 70 سال 70 منٹ, تو 70 منٹ چاہے 10,000 کماؤ یا 10 لاکھ کماؤ, یہ دونوں ختم. مرنے کے بعد کہاں جاؤ؟ انجینئر صاحب ہو جہنم کی آگ میں جاؤ, ڈی ایم صاحب ہو جہنم کی آگ میں کھربوں سال جلو, چاہے پریزیڈنٹ ہو جہنم کی آگ میں جلو. اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پہ نظر رکھتا ہے. یہاں دوسروں کے سامنے محتاج نہ بنے اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں نہیں جلے. اس لیے اسلام دونوں جہان کی خوشحالی پہ زور دیتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے عبادت کر اور پھر دنیا ملے نہ ملے جنت سلامت رہے, وہ بھی ایک زوردار پوائنٹ ہے, لیکن وہ کمپلیٹ پوائنٹ نہیں ہے. چونکہ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے کو جب کپڑے کی حاجت ہوگی اور پیسہ نہیں ہوگا پریشان ہو جائے گا. وہ بیمار پڑے گا, علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے, پریشان ہو جائے گا. بیٹی کی شادی ہوگی, شادی میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے, وہ سیٹ کے دروازے پہ جا کے اس سے قرض مانگے گا. نماز کے بعد نمازیوں سے کہے گا میں 25 سال سے آپ کی مسجد میں خدمت کر رہا ہوں, میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہے, اب ان کی شادی کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. ایک عالم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مطلب ہے قیامت آ جائے گی. نائب پیغمبر یا دوسروں کے سامنے بیٹی کی شادی کے بھیک مانگے, وہ دن آنے ہی نہیں دینا چاہیے کہ وہ دن ان کی زندگی میں آ جائے. اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف ہاتھ پاؤں توڑ کے مسجد میں بیٹھ رہو, یہ بھی ناقص پوائنٹ ہے. اسلام نے کیا کہا ہے؟ قانون زکات ہے اسلام میں. زکات اس لیے ہے کہ 1 لاکھ روپے اللہ دے تو 2,500 اللہ کی راہ میں نکال دے, 1 کروڑ اللہ دے تو 2.5 لاکھ اللہ کی راہ میں نکال اپنے غریب بھائیوں کو دے دے. 100 کروڑ رہے تو 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں نکال دے اپنے غریب بھائیوں کو دے. اس کا مطلب یہ قانون زکات بتاتا ہے کہ صرف غریب بن کے مسلمانوں کو دنیا میں نہیں رہنا ہے. ارب پتی بنے گا تب نہ زکات نکالے گا, کروڑوں میں کھیلے گا تب نہ 10 لاکھ خرچ کر کے حج کرے گا, پیسہ رہے گا تب نہ قربانی دے گا, پیسہ رہے گا تب نہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکال کر غریبوں کے چولہے میں آگ سلگانے کا انتظام کرے گا. یہ قانون صدقہ فطر, قانون زکات, قانون عشر یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بھی مسلمان خوشحال رہے تاکہ ان کے صدقے میں غریبوں کا بھلا ہوتا رہے. یا زکات نکالے یا صدقہ فطر نکالے یا قربانی کرے, 1 لاکھ کا بکرا ذبح کرے. جو غریب زندگی میں کبھی اتنے مہنگے بکرے کا گوشت نہ کھاتا ہو, ویسی قربانی کے بہانے اسے گوشت کھانے کا موقع مل جائے. 100 کروڑ رہے 2.5 کروڑ نکال, 1 کروڑ رہے 2.5 لاکھ نکال, 1 لاکھ رہے 2.5 نکال, 40واں حصہ نکال دے. اللہ نہیں کھاتا, اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے. تو اپنے غریب بہن کو دے دے, تو اپنے غریب بھائی کو دے دے, اپنے غریب پڑوسی کو دے دے. مال بھی بڑھے گا, جنت بھی ملے گی. تو اب فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں ہے. یہ 8 گھنٹے کمپلیٹ کمانے کے لیے ہے, اسکول جانے کے لیے ہے, کھیت جانے کے لیے ہے, فیکٹری جانے کے لیے ہے. فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں, مکمل 8-7 گھنٹے تک اس میں کوئی نماز فرض نہیں ہے. اشراق کوئی پڑھے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں. چاشت کوئی پڑھے گا ثواب
ثواب ملے گا، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن فجر ظہر کے درمیان کوئی نماز فرض نہیں. کیوں؟ وہ کام کا ٹائم ہے، وہ ورک کا ٹائم ہے، تاکہ خوب کام کرو، خوب کماؤ، اپنی ساس کو بھی دو، سسور کو بھی دو، غریب سالہ کو دو، غریب سالی کو دو. ایسا نہیں کہ ساس سسور کی زمین بیچوا کے اس کو کنگال بنا کے اس کی بیٹی کو دلہن بنا کے اپنے گھر میں لاؤ اور ساری زندگی اس بیوی کو رلاتے رہو. نہیں، عقل مند اور دانش مند ہے وہ جو خود محنت کرے، اپنا کمائے، اپنا گھر بنائے، فریج خریدے، اے سی لگائے، صاف صوفہ خریدے، اپنے گھر میں صاف واشنگ مشین لائے. اس کے بعد ایک غریب باپ کی بیٹی جو دیندار ہو اس کو اپنے گھر میں لائے. کہے خبردار جوڑا بھی نہیں چاہیے، کوئی برتن بھی نہیں چاہیے، اے سی بھی نہیں چاہیے. اب اس کو لا کے گھر میں رکھے، یہ گھر میرا ہے، رانی بن کے تم رہو، یہ گھر میرا ہے، واشنگ مشین کا استعمال تم کرو، یہ گھر میرا ہے، اے سی کا استعمال تم کرو. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ شوہر نامدار ہے جو اپنی بیوی کے باپ کو تڑپا کے اس کا پیسہ لے کر اپنے گھر میں صوفہ نہیں لگاتا ہے. محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، گھر بنائے اور کچھ لیے بغیر بیوی کو لائے. وہ بیوی ساری زندگی اپنا دل شوہر کے پاؤں کے نیچے بچھا دے گی. نہ تکرار ہوگی، نہ طلاق ہوگی، عمر بڑھتی جائے گی، محبت کا ماحول بڑھتا چلا جائے گا. مال رہے گا تب نہ. یہاں تو کنگال ہو گئے لوگ. صوفہ بھی بیوی لائے، فریج بھی بیوی لائے، اے سی بھی بیوی لائے، فین بھی بیوی لائے، کھڑکی کا پردہ بھی بیوی لائے، پیر پوچھنے والا پاپوش بھی بیوی خرید کے لائے، چائے پینے والی پیالی بھی بیوی لائے، کھانے کی پلیٹ بھی بیوی لائے. یہ بتا دے کہ تو کون سا شوہر نامدار ہے؟ پلیٹ بیوی کی، چائے کی پیالی بیوی کی، صوفہ بیوی کا، صوفے کا پردہ بیوی کا، کھڑکی کا پردہ بیوی کا. پھر تو اس کا سامان استعمال کر کے شوہر نامدار نہیں بنے گا، تو ساری زندگی اس کا غلام رہے گا. اس لیے اللہ نے فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں کی تاکہ آپ خوب محنت کریں، اسکول جائیں، کھیت میں جائیں، فیکٹری میں جائیں، دکان پہ جا کے بیٹھے. اور جو اللہ 8 گھنٹے طاقت دیا، سورج کی روشنی دی، ہاتھ پاؤں میں حرکت دی، تو ظہر میں کھانے سے پہلے اس رب قدیر کو سجدہ کر لیا جائے. الہی تیرا احسان، تو نے صحت دی، تو نے اس 8 گھنٹے میں کوئی نماز فرض نہیں کیا، تو نے سورج کی روشنی دی، تو نے بدن میں طاقت دی. اب 1 گھنٹے 2 گھنٹے اور کام کرے بندہ، پھر عصر حاضر ہو جائے، پھر 2 گھنٹہ بازار میں سودا سلف خریدے، پھر مغرب میں حاضر ہو جائے، 1 گھنٹہ بال بچوں کے ساتھ رہے، پھر عشاء میں حاضر ہو جائے، نماز پڑھنے کے بعد سو جائے اسی امید پر شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہوگی. اگر جاگ گیا تو پھر جاگنے کے بعد کہوں گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تعریف اللہ کی جو ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. تو جو 8 گھنٹے کی نیند رات میں دینے کے لیے ہمیں ہمارے لیے رات بنائی، تو فجر میں سب سے پہلے کھیت نہیں جانا ہے، دکان نہیں جانا ہے، کھلیان نہیں جانا ہے. عقل مند ہے وہ جو 8 گھنٹے کی نیند کے بعد سب سے پہلے رات بنانے والے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہو جائے. جو فجر پڑھ کے کام کا آغاز کرے گا، سارا دن اس پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی، اس کا چہرہ ہرا بھرا رہے گا. یہ نماز کے ٹائمنگ کا سسٹم بتاتا ہے کہ تم کوڑھی بن کے گھر میں مت بیٹھا رہو، تم بھکاری بن کے مت رہو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بےگر بھکاری بن کے مت رہو. ہر جمعہ کے خطبے میں اسلام کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. عدل کرنے کا، احسان کرنے کا، رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں کو چوسنے کا نہیں. عید کا کپڑا سسور دے گا، یہ دماغ بنانے کا نہیں. اگر سسور غریب ہے تو عید کا کپڑا تم داماد ہونے کے ناطے اس کو دو، اپنے باپ کو بھی دو اور اپنی بیوی کے باپ کو بھی دو. ہاتھ اپنے رشتہ داروں کو دو، لو نہیں. یہ جو رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، سلے رہنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے، صرف چوسنے لینے کا وہ ہم کو دے گا. اور ہر جمعہ کو خطبہ میں حکم ہوتا ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا. جہاں دینے کا مزاج ہو وہاں دولتیں برستی ہے، اور جہاں مانگنے کا رواج ہو وہاں مفلسی قدم رکھتی ہے. اس لیے آج چائنا جاپان دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن گیا، چونکہ اس نے قسم کھایا ہم دنیا سے مال لیں گے نہیں، دنیا کو مال دیں گے. دینے کی قسم کھائی، 100 سال کے اندر ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے مالدار ملک بن گیا. ان سے پوچھیں یہ مزاج کس نے دیا؟ وہ کہتا ہے تم مت بولو، تمہارے مذہب نے کہا تھا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے.
है का गिवर हैंड इज ग्रेटर देन द टेकर हैंड। इस्लाम के पैगाम पर अमल किया यहूद सा बुद्धिस्ट वो मालदार मुल्क बन गया। अगर मुसलमान अपने पैगंबर के उसूल पर अमल करे, इनका चेहरा हरा होगा, इनका समाज हरा होगा, हुकूमत यहाँ मिलेगी, मुस्तफा की जन्नत मरने के बाद मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरयार साहब किबला। हम कंगाल हो गए सिर्फ इसीलिए कि हम कुरान हदीस नहीं पढ़ते, हम सिर्फ नॉवेल पढ़ते हैं, हम सिर्फ फिक्शन पढ़ते हैं, हम सिर्फ अखबार पढ़ते हैं, हम सिर्फ नेताओं की किताब पढ़ते हैं, हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी सिविक्स हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस्लाम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम पढ़ो 1 घंटा सुबह आलिम के पास जाके, 5 घंटे स्कूल जाके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जाके पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो ताकि नौकरी मिलेगी तो पैसा कमाओगे, दूसरों के मोहताज नहीं रहोगे, या नहीं नौकरी मिलेगी तो कम से कम मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन गए तो ट्यूशन पढ़ा के 5 लाख रुपए महीना कमा लोगे। क्योंकि मैंने देखा है हमारे वो बच्चे जो नाकारा काम चोर मेहनती नहीं है, वही बच्चे अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए बोलते हैं कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलती है। मैं कहता हूँ ये वह बच्चे जो काम चोर हैं, वह बच्चे जो 3 घंटे सिनेमा हॉल में देते हैं, पढ़ाई को नहीं देते हैं टाइम। बाप बेचारा लखीमपुर के देहात में रहता है, बेटा लखनऊ में स्टडी कर रहा है, ये अपनी फसलें बेचकर, गन्ना बेचकर, मकई बेचकर, धान और गेहूं बेचकर, या ज्यादा महंगी पढ़ाई हो तो जमीन बेचकर बच्चों को भेजते हैं, और वो लखनऊ में दोस्ती यारी कर रहा है, मोबाइल चेंज कर रहा है, 3 घंटे हर नई फिल्म को जाके देख रहा है। अब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, दोस्त की शादी है, पढ़ाई छोड़ के उनके घर में चला गया और 10 दिन में हुल्लड़बाजी मोटरसाइकिल चला के कर रहा है। अब ये बोला कि अब यहाँ हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। बदतमीज, हर साल 35 से 40 बच्चे मुसलमानों के डीएम बन रहे हैं हर साल। इसी पीरियड में, इसी 10 साल मोदी जी के पीरियड में कम से कम समझ लें कि 200-400 बच्चे, इस 10 साल के अंदर में 400 बच्चे IAS ऑफिसर मुसलमानों के बन गए। और तुम बिना वजह एक बात लेके बैठा है कि साहब पंडित जी वो उनका काम है, साहब जो करना है वो कर रहा है, उनका जो प्लान है वो अगर उनका प्लान जैसा है वो अपना जाने। तुम्हारा प्लान है इल्म सीखना, इजहालत दूर करना, इजहालत दूर करना, तुम्हारा प्लान है जन्नती बनना, तुम्हारा प्लान है मुस्तफा का सच्चा गुलाम बनना। वो जुल्म करते करते थक जाएगा, तेरा सब्र उसके जुल्म को मिटा डालेगा, तेरा सब्र उसे तबाह बर्बाद कर डालेगा। इसलिए कि 10 साल 20 साल की कोई हैसियत नहीं है मुसलमान। 1400 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। तो राजनीति छोड़ दे, शिक्षा ग्रहण कर, सियासत छोड़ दे, 5 साल में एक बार जाके वोट दे देना किसी ऑनेस्ट आदमी को। बाकी किसी नेता का झोला ढोरे से तू नहीं पैदा हुआ है, उसके दरवाजे पर जाके बैठ के तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। तू नमाज पंजगाना के लिए खुदा की बारगाह में 5 बार हाजिर होने के लिए पैदा हुआ है, तू दुरूद और जिक्र के लिए पैदा हुआ है, तू हाकिम बनने के लिए पैदा हुआ है, तलवार चाटने के लिए नहीं पैदा हुआ है। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, हम उसे इस रूए ज़मीन का बादशाह बना देंगे। ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, इल्म हासिल करेगा, ईमान लाएगा, इल्म हासिल करेगा, अच्छा काम करेगा, हुकूमत मिलेगी। हुकूमत तो इंतजार कर रही है। अब जब कोई अहल नहीं आएगा तो ना अहल उस कुर्सी पे बैठेगा, जब कोई अहल नहीं मिलेगा तो ना अहल उस पे बैठेगा। तुम अहल बन जाओ, इज्जत हासिल, इल्म हासिल करो, 24 घंटे स्टडी में लगे रहो, लड़के नौकरी लेना है, खुशामद करके रही, इतनी मेरिट हासिल करो कि 24 घंटे पानी की तरह अंग्रेजी बोलो, इतनी मेरिट तुम्हारा बच्चा हासिल करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को पानी पानी कर दे, इतनी मेहनत तेरा बच्चा 18 घंटे करे कि वर्ल्ड हिस्ट्री उसके दिमाग में मौजूद हो।
जो पढ़ने में लगेगा वो हुल्लड़बाजी नहीं करेगा, जो स्टडी में लगा रहेगा वो 3 घंटे सिनेमा हॉल में नहीं देगा, जिसका प्लान बड़ा होगा वो अपने रिश्तेदारों की शादी ब्याह में नहीं जाएगा, शादी ब्याह में जाके हुल्लड़बाजी करके टाइम बर्बाद करने नहीं जाएगा। स्टडी से फुर्सत कहाँ है? प्लान है मुझको IAS ऑफिसर बनना है, उस प्लान को हासिल करने के लिए कंटिन्यूटी यानी लगातार मेहनत वो करेगा। एक दिन जागना कमाल है, कंटिन्यू डेली पढ़ना ये कमाल की बात है। लगातार चहते मुसलसल, ये लगातार मेहनत आदमी को कामयाब बनाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, बैंक का मैनेजर बनाए, प्रोफेसर बनाए, बैरिस्टर बनाए, लॉयर बनाए, इसे साहब MLA MP सभासद नहीं, जो जाहिल नाकारा दी ग्रेड है वो सभासद के पोस्ट के लिए उठता है। ये छोटी मोटी सियासत वो करता है। जिसको DM बनना है वो क्या प्रधान का इलेक्शन लड़ेगा, जिसको साहब IAS ऑफिसर बनना है वो क्या वो सभासद की छोटी सी साहब मुलाजमत तो नहीं कहा जाए, बस छोटा सा पोस्ट हासिल करने के लिए वो इलेक्शन लड़ेगा। अब 1000 की आबादी में 5 लोग उठ गए, हमको देना 5-5 वोट के लिए भीख मांग रहे हैं और 10-10 वोट के लिए रिश्तेदारी में जंग कर रहे हैं, और ये जंग खींच करके मस्जिद में ले जा रहे हैं, या जंग खींच कर जलसे में ले जा रहे हैं। हमको वोट नहीं दिया, उसकी बेटी की शादी में हम नहीं जाएंगे। क्या छोटी मोटी राजनीति करता है यार। समाज में देख, अगर कोई समाज का सेवक है, अपना दर्द समझता है, समाज के दर्द को, बीमार पड़ने के बाद मरीज के मर्ज में गिरफ्तार कोई गरीब हुआ, हॉस्पिटल में उनके साथ रहता हो, अब शादी ब्याह में आप सामने रहता हो, दर्द उसका कष्ट दूर करने के लिए रहता हो, ऐसा आदमी हो, तुम अपनी ख्वाहिश को पांव के नीचे दफन कर दे, उसको सामने ले आ, उसको सब मिलके वोट दे दे। ये समाज का अच्छा आदमी है, ये हर सबके दर्द में काम आने वाला है, ये मेहनती आदमी। हम 5 साल रहे सभासद तो कितना पैसा कमाएंगे, तो हम कुर्बान कर दे अच्छे आदमी को लाए, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको लाए, तक जलील हरकतों की खातिर। अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी औरंगाबाद महाराष्ट्र की कि एक बंदा 91% वोट लाया है साहब, दूसरे 50 मुसलमान उड़ गए, कोई 50 वोट लाया, कोई 25 वोट लाया, कोई 300 वोट लाया। वो आदमी जो 9000 वोट से हारा है, ये मुसलमानों ने 500 250 करके 1500 वोट को बर्बाद किया है। इतनी छोटी सोच लेके इस वक्त इस संकट की घड़ी में ये आया है, सिर्फ 50 वोट काटा और अपने भाई को हरा दिया। अब कोई रमेश जीता ये डफरी बजा रहा है कि मैंने अपने भाई को हरा दिया। जहां इतनी गंदी सोच होगी वहां तो मस्जिद टूटेगी, वहां तो आग लगेगी, वहां तो मदरसे बंद होंगे, वहां तो तबाही का तमाशा देखना होगा। अकलमंद है वो जो संकट को देखने के बाद जाग जाए, मुसीबतों को देखने के बाद आंख खोले, वो दुश्मनों के गंदे प्लान को देखकर अपनी तमाम दुर्दशा को बदल ले, अपना घमंड छोड़ दे, मुस्तफा के अखलाक को समाज में नाफिज कर दे, यूनिटी और इत्तेहाद के साथ रहे, अल्लाह से मदद मांगे। जिस दिन इल्म आया, अमल आया, अच्छा काम किया, मोहब्बत पैदा हुई, उस दिन तू नहीं भी चाहेगा हुकूमत तेरे गले लग जाएगी, तू ही हाकिम बनेगा, खलीफा बनेगा, वक्त का बादशाह बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो सोच इतनी हमारी घटिया हो गई है, इस कदर हम कमजोर हो गए हैं कि साहब जीते रमेश जीते मगर हम महमूद को जीतने नहीं देंगे, जीते उमेश जीते हम मगर अहमद को जीतने नहीं देंगे। जहाँ इस कदर घटिया सोच हो, उसे तो पुलिस की गोली से मर ही जाना चाहिए, उसको तो भून ही डालना चाहिए। जब खूब भूने जाएंगे, खूब मारे जाएंगे, खूब कटेंगे, और जो नस्ल का बच्चा बचेगा वह तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह की बारगाह में रोएगा, धोएगा, वह नेक बनेगा, अहद करके उठेगा, लड़ेंगे नहीं, मोहब्बत से काम करेंगे, फिर अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसाएगा, रहमतों की बारिश बरसाएगा। मैं अक्सर बोला करता हूँ, बगदाद मुअल्ला में मुसलमानों की सल्तनत थी, इस्लामिक राजधानी, मुसलमानों का बादशाह बगदाद में बैठता था। बगदाद मरकज़ इल्म फन, बगदाद मरकज़ सियासत, खलीफा हारून रशीद बगदाद में बैठता था। उनके बहुत सारे खुलफा सारे के सारे बगदाद में बैठते थे। बगदाद इल्म फन की राजधानी, बगदाद सियासत की राजधानी, बगदाद इकोनॉमी की राजधानी। जिस तरह हिंदुस्तान में बंबई आधी दौलत वहाँ रहती है, उसी तरह बगदाद इल्म फन का शहर, दौलतों का शहर, सियासत का शहर, वो सारी रौनकें वहाँ थी। मगर मुसलमानों का नेचर यही है कि जब मुसलमान दौलतों के नशे में गुम होता है,
اچھا کھاتا پیتا ہے یہ سست ہو جاتا ہے. مسلمان سست ہو جاتا ہے. اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی گاڑی، اچھا مکان، اسی میں مسلمان مست ہو جاتا ہے. جبکہ سب سے زیادہ مذمت اس دنیا کی لگزریس لائف کی حضور نے اتنی مذمت کی ہے. کچھ پڑھیں نہ پڑھیں یا 10 حدیث تو مسلمانوں کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھنا چاہیے. 10 حدیثیں لکھ کے رکھنا چاہیے. حضور کیا فرماتے ہیں غور سے سنیں. آقا فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء. حضور کہتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کا مہتو، اس دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ذرا غور سے سنا کیا کہا سرکار. اللہ جس دنیا کی خاطر ہم نماز چھوڑتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم 10 لاکھ روپے رشوت دیتے ہیں، جس دنیا کے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی موت کا انتظار کرتے ہیں. یہ مولوی صاحب مرے، مینیجر کو 50 لاکھ کی پوٹلی دیا، یہ جہاں مرے تو پھر ہم کو اس پوسٹ پہ بحال کرنا کتنی گھٹیا سوچ ہوگی. کوئی بن کے جینا چاہتا ہے، 50 لاکھ رشوت دو، اس کو آرام سے بیٹھیں گے اور ہر مہینے 1 لاکھ مہینہ کمائیں گے. کتنی گھٹیا اور گندی سوچ پیدا ہو گئی. ہم لوگ اس دو پیسہ کمانے کے لیے آخری حد تک چلے گئے، جبکہ حضور نے دنیا سے نفرت دلانے کے لیے کتنی قیمتی باتیں کہہ دی. حضور کی باتیں تو ابھی سنتے ہیں مگر پہلے اللہ کی بات سن لیتے ہیں. اسی 2 بات کو سن کے آپ چلے جائے گا، باقی میری کوئی بات مت سنیے گا. بس صرف اللہ والوں کی کہانی اس لیے نہیں ہوتی کہ صرف ان کے مزار پہ آ کے تالا باندھ دیں، ان کے مزار پہ آ کے دھاگا باندھ دیں، ان کے مزار پہ آ کے بیٹا بیٹی مانگ لیں. نہیں، اللہ والوں کا عرس اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کے مزار پہ آ کر کے ان کی زندگی سے نور حاصل کریں، ان کی زندگی سے روشنی حاصل کریں. یا کیسے جیتے تھے، یا کیسے رات گزارتے تھے، یا کیسے رہتے تھے. ہم لوگوں نے، چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں ہندوؤں کے کلچر میں رہتے ہیں، اور ہندوؤں کا کلچر کیا ہے؟ دھاگا باندھنا، تالا باندھنا. اسی لیے ہم لوگ بھی اس کلچر سے پربھاوت ہو کر ہم بھی درگاہوں پہ تالا باندھنے لگے، ہم بھی درگاہوں پہ دھاگا باندھنے لگے، ہم بھی درگاہوں کا طواف کرنے لگے، ہم بھی اپنے ہاتھ میں دھاگا باندھنے لگے، ہم بھی پاؤں میں لوہے کا کڑا پہننے لگے، چونکہ ہم انہی کلچر کے بیچ میں رہتے ہیں. جبکہ اسلام نے شدید مذمت کی ہے. اللہ تعالیٰ جہالت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہالت کو مٹا دیا گیا، جہالت کو پاؤں کے نیچے روند دیا گیا. شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. جو کام شرک کی طرف لے جاتا ہو اس کام سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اللہ رب العزت ہی عزت دینے والا، وہی حکومت دینے والا، وہی صحت تندرستی زندگی اور موت دینے والا. قرآن شریف میں ہزاروں جگہوں پہ اس طرح کے مضامین موجود ہیں. توتی الملک من تشاء، اللہ ہی ہے جو عزت دے، حکومت دیتا ہے جسے چاہے، وہ حکومت چھینتا ہے جسے چاہے. قل اللہم مالک الملک، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگ، یعنی چپل بھی ٹوٹے تو اس کا تسمہ ٹوٹے، اللہ سے مانگنا، ہمیشہ اللہ سے مانگنا. اللہ اس بندے سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ اس بندے سے دوستی کرتا ہے جو ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے. اللہ دعا کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اللہ سے جس بزرگ کے مزار پہ ہم گئے ہیں وہ بزرگ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے 40 سال سے روزانہ 1 گھنٹہ روتے تھے. وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. انہوں نے ہمیشہ ساری زندگی کھانے پینے کی تکلیف اٹھا لی مگر کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑی. ہم لوگوں نے اس کو جو وہاں سے نور حاصل کرنا تھا اس کو دھاگے کے کلچر میں بدل دیا، اس کو تالا کے کلچر میں بدل دیا، اس کو میلہ کے کلچر میں بدل دیا. ہم نے دوسروں کا میلہ دیکھا، وہی میلہ اپنے یہاں عرس میں لے آیا. اب عورتوں پر جمعہ کی نماز تو فرض ہے نہیں، اب وہ جمعہ کے لیے مسجد تو جا نہیں سکتی ہے. عیدین کی نماز تو واجب ہے نہیں، وہ عید اور بقرعید پڑھنے کے لیے وہ عیدگاہ تو جا نہیں سکتی ہے، کیونکہ پردے میں رہنا جماعت سے نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. مرد اگر مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائے، مسجد کے بغل میں نماز پڑھے، نماز نہیں ہوگی. جماعت سے نماز پڑھے تو 27 گنا ثواب ملے گا.
27 गुना अजर मिलेगा अगर कोई जमात से नमाज पढ़ता हो। लेकिन औरत पे जमात जरूरी नहीं है, वो अकेले घर में पढ़े। मर्द को मस्जिद जाकर जो 27 गुना अजर मिलेगा जमात से पढ़ने का, वो सवाब औरत को घर में तन्हा पढ़ने से मिल जाएगा। जुमा की नमाज बड़ी अहम नमाज औरतों पे फर्ज नहीं है। क्यों? जुमा की नमाज के लिए घर से बाहर निकलना होगा, जमात के लिए साथ वो नमाज होती है, इसलिए उसको मस्जिद का रुख करना होगा। मस्जिद जाने से बेहतर है कि औरत अपने घर में नमाज पढ़े। आंगन में पढ़ने से बेहतर है कि दालान में पढ़े। दालान में पढ़ने से बेहतर है कि घर के बीचों बीच पढ़े। उससे बेहतर है कि घर के एक कोने में पढ़े, यानी एक गोशे में नमाज पढ़े। जितना पर्दे में वो रहे उतना ही शौहर के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए उतना ही फायदा है। जिसने इस कानून का मजाक उड़ाया है वो अब रो रहा है, मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। कलकत्ता के आरजी मेडिकल हॉल में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल वो जब पढ़ने वाली एमडी करने वाली डॉक्टर के साथ रेप किया, उनके चेले, उनके गुर्गे, उनके साथ चेलों ने, सारा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक कट गई। या आप लखीमपुर का हल जोतने वाला चरवाहा ये काम नहीं किया है, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसकी निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया है। तो अब ये बता दें कि हम कानून पर्दा बयान करते हैं और आप कानून पर्दा की मुखालफत करते हैं, तो मुखालफत का रिजल्ट आपको ये निकला कि स्कूल में से ना, कोचिंग सेंटर में से ना, वीमेन शेल्टर हाउस में से ना। आपने सुना होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में जहां औरतों की पनाह का शेल्टर हाउस सेंटर था, जहां यतीमों यतीम बच्ची, बेवाओं और साथ अनाथ लोगों की पालने का जो सेंटर था, वहां पर पता चला कि वहां जो औरतें जवान हो रही है उसका सीधा कनेक्शन नेताओं से, बड़े बड़े मालदारों से करवा के शेल्टर सेंटर चलाने वाला वो औरतों की इज्जत बेच के पैसे कमा रहा है। साहब आप हमारे कानून पर्दा का मजाक उड़ा रहे हैं। शेल्टर रूम में से ना, मेडिकल कॉलेज में से ना, आरपीएफ का जवान जो पुलिस वाला रेलवे में नौकरी करता है, प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए रहता है, वो सोई हुई खातून के साथ दस्तराजी छेड़खानी कर रहा है। आए दिन अखबार में आ रही है। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले की खबरें थी, साहब एक हॉस्टल में ज़िनाकारी के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तहखाने में जो हो रहा है, कानून पर्दा का मजाक उड़ाने वाले दुनिया को तुमने ज़िना से भर दिया, बलात्कार से तुमने भर दिया। अमेरिका से लेके चाइना, जापान से लेके हिंदुस्तान तक कौन दिन ऐसा है जिस दिन ज़िनाकारी के केस न आता हो? इस्लाम इसी ज़िना को रोकने के लिए पर्दे का कानून नाफिज किया है। इसी बलात्कार को रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि सामने खीर हो और बंदा नहीं खाना चाहे, सामने गोश्त हो और साथ बंदा नहीं खाना चाहे, सामने दूध हो बंदा नहीं पीना चाहे, बंदे को भूख लगी है सामने जबरदस्त बिरयानी हो ना खाए, वो तो बंदा तो शायद मुर्दा है। वो जब मुर्दा को भूख लगती है, मुर्दा को प्यास लगती है, मुर्दा को ख्वाहिश होती है, वो मुर्दा है। जिसको खाने की मौजूदगी में भूख न लगे, पानी की मौजूदगी में प्यास न लगे, तो इसका मतलब ये निकला कि दूसरों के घर में दाना है तो लूट के खा ले, दूसरों के घर में खीर है तो खीर खा ले, दूसरों के घर की बिरयानी लूट के खा ले। नहीं, भूख लगे तो खाओ, मेहनत से कमा के खाओ, हलाल रोजी खाओ। तो औरतें मर्द के लिए पैदा हुई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की बेटी को लूट ले, दूसरों की बीवी को लूट के ले आए। नहीं, अल्लाह ने जिस तरह तेरे लिए दाने का इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, उसी तरह अल्लाह ने तेरे लिए औरत का इंतजाम किया है ताकि अल्लाह का नाम ले और सामाजिक तौर पर निकाह करके उसको अपने घर में ला, फिर उसके हलाल तरीके से उससे अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर और तेरी औलादें पैदा होती रहेंगी। अगर तेरा बाप शादी नहीं करता तो तू कहां से पैदा होता? अगर तेरा दादा शादी न करता तो तेरा बाप कहां से पैदा होता? अगर गौसे आजम के वालिद शादी न करते तो मेरा गौस कहां से पैदा होता? मुफ्ती नकी अली खां रज़ियल्लाहु अन्हु शादी नहीं करते तो अहमद रजा खां कहां से पैदा होते? ये सिलसिला है ताकि तू गुनाह से बच और इंसानों की पैदाइश का सिलसिला जारी रहे। यह कानून पर्दा इसीलिए है, तू चाहता है कि तेरी बीवी को सुबह कोई लेके जाए और शाम कोई लेके जाए, तेरी बेटी को सुबह एक बंदा हाथ पकड़े और शाम दूसरा बंदा हाथ पकड़े। जब ये तुझको बुरा लगता है तो फिर जिससे ज़िना हो रहा है वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बीवी है, वो तो किसी की माँ है। इसलिए चाहे अपना मनमानी तू चला ले, ज़िना को रोक नहीं पाएगा। एक
कानून पर्दा है इस्लाम का दिया हुआ, अगर नाफिज हो जाए अमेरिका में वो ज़िना से पाक हो जाएगा, हिंदुस्तान में यहाँ से ना रुक जाएगा। पुलिस की मौजूदगी में, कोर्ट की मौजूदगी में, कचहरी की मौजूदगी में, आर्मी की मौजूदगी में तुमने आजमा लिया, ज़िना रुक नहीं रहा है। 5 बंदे को फांसी तुमने दिल्ली में दिया ताकि ज़िना रुक जाए, रुक नहीं रहा है। अब तो कम से कम ये उसूल आजमा ले, कानून पर्दा का, कानून पर्दा नाफिज हो गया। दावे के साथ कहता हूँ 90% ज़िना का कारोबार मिट जाएगा। ज़िना का कारोबार रुक जाएगा। इस्लाम में वो दम वो ताकत है कि मरते दम तक इसका कानून पुराना नहीं होता है। इस्लाम का कानून मरते दम तक पुराना नहीं होगा। इस्लाम का ज़ाब्ता मरते दम तक जिंदा और ताबिंदा रहता है। अब जरा गौर से सुनिए, आका इस्लाम की हदीस पढ़िए, सरकार दो जहां का कानून पढ़िए, कुरान की सिर्फ एक बात सुन लीजिए। सुनेंगे आप लोग गौर से? सुनेंगे गौर से? भागेंगे तो नहीं आप लोग? भागेंगे तो नहीं आप लोग? एक बार हाथ उठा के जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दुनिया ने नमाज छुड़वाया, जिस दुनिया ने हमको अपने उसूल का खून करवाया, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम तबाह व बर्बाद हो गए, जिस दुनिया की मोहब्बत में हमें कायदे से मस्जिद में दौड़ कर पढ़ने का मौका नहीं नसीब होता, ये दुनिया है क्या चीज़? बस सिर्फ कुरान की एक आयत सुन लीजिए और हुजूर की 2-3 हदीस में सुनाता हूँ। इस कदर सरकार ने दुनिया की मसम्मत की, हुजूर का गुलाम तो दुनिया के पीछे पागल होकर आखिरत बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन क्या करें, जिस माहौल में आप रहते हैं, जिसने सारी जिंदगी दुनिया को तलाक दिया, उनके आस्थाने पे दुनिया की भीख मांगी जा रही है। जो ईरान में पैदा होने के बाद हिंदुस्तान आए, 97 साल की लंबी जिंदगी पाई, न जमीन खरीदी, न मकान बनाया, न बहुत सारा प्लॉट जमा किया, उस गरीब नवाज के आस्थाने पे दुनिया मांगने के लिए ताला बांधा जा रहा है, मिन्नतों का धागा बांधा जा रहा है। जहाँ हमें जाके सजदे का शौक लेना था, जहाँ हमें गुनाहों से सच्ची तौबा करने का जज्बा लेना था, जहाँ हमें दीन की खातिर वतन छोड़ने की स्पिरिट लेनी थी, जज्बे हिजरत, जहाँ गुनाह आम हो जाए उस जमीन को छोड़ देना चाहिए, मगर हमने वहाँ जाके मकान, दुकान, बेटा, फॉर्चूनर, इनोवा क्रिस्टा, BMW, जागवार, यही हमने किया गरीब नवाज के आस्थाने पर। और एक गोंडा लखीमपुर का, वहाँ जाता है अजमेर बाबा फॉर्चूनर। तो अब दौलत इतनी सस्ती आजकल हो गई है कि साहब मुसहर, छांगड़, संथाल, जो समाज का गिरा हुआ तबका, वो भी फॉर्चूनर पे चल रहा है। अब ये वहाँ से फॉर्चूनर दूसरों को लूटा, जमीन का दलाल बना, बिकी हुई जमीन को दोबारा बेचा, कब्जा किया, 10 घंटे की मिल के बेचा, कर 2 करोड़ रुपए हुए, 55 लाख में फॉर्चूनर खरीदा, दौड़ के अजमेर पहुंच गया, चाबी फेंका गरीब नवाज के पाँव में, कहा बाबा पिछले बार में आया था, आपने मेरी बात सुन ली, फरियाद देखिए फॉर्चूनर लेके आया हूँ, चाबी कदम में डाल दिया। वो तो बाबा कब्र में लेटे हुए हैं, जिंदा हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। अगर बाबा अगर सिस्टम पे अमल नहीं करें तो कब्र से निकल के 2-4 तमाचा मारे उसको। अब बोले हमने बोला था कि जाके डकैती करना, फॉर्चूनर खरीद के आना, हमने बोला था कि दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बेच करके फॉर्चूनर लेके आना, हराम कमाई लेके आए। वो तो गौसे आजम थे, गौसे आजम के पास बादशाह बगदाद ने सोने चांदी की पोटली का तोहफा पेश किया, आपने कहा नहीं लूंगा, कहा हुजूर लेना होगा, कहा नहीं लूंगा, कहा हुजूर हलाल माल है लेना होगा, कहा नहीं लूंगा। जब जिद करने लगा तो गौसे आजम ने पोटली को निचोड़ा, वहां से खून टपकना शुरू हुआ, खून टपकने लगा। और क्या कहा, अगर शरीयत की रोक मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं बता देता कि तू क्या खा के आया है, क्या घर में छोड़ के आया है। अगर शरीयत की लगाम मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं इस खून को छोड़ देता बहने के लिए, वहां तक जिस गरीब का माल लूट के तुमने तोहफा पेश किया है, यह खून गरीबों का उनके घर तक छोड़ देता। ये सरकार गौसे आजम का जलाल था, बादशाह सहम सा गया कि सोने की पोटली से खून बहना शुरू हुआ। कोई कुछ नहीं बोलता है, मजार में तो बुजुर्ग लेटे हुए हैं, वो जिंदा हैं मगर सारा तमाशा देख रहे हैं जो लोग वहां हाजिरी दे